Good morning, students. Welcome back to the lesson The Chair by K. Rajanarayanan, Unit 5, Prose. Let us recall about the author. K. Rajanarayanan, popularly known by Tamil initials as K. Ra, is a Tamil folklorist. The short story The Chair is written in 1969 and its original title is Narkali. The novels Gopala Gramam and its sequel Gopalapurattu Makkal, among his most acclaimed, has won the Sahitya Academy Award for the latter in 1991. As a folklorist, Kira spent decades collecting folk tales, the Karisal Kadu, and publishing them in popular magazines. A selection of these were translated into English by Preetham K. Chakravarti and published in 2009. And as Where Are You Going, You Monkeys? Folk Tales from Tamil Nadu. In 2003, his short story Kidai was made into a Tamil film titled Oruthi. It was screened at the International Film Festival of India. So, as we have just seen and recalled about the author Kira, let us also recall up to what we have seen in the previous video. So, one day a family friend who was a sub judge came to the author's house. Since they didn't possess any other furniture except a three-legged stool, they brought it for him to sit. The sub judge placed one hand on the edge of the three-legged stool and tried to sit on it. He did not place his body exactly above the legs of the stool. Since he was a little stout person and did not balance his weight on the stool, it toppled over. He fell down with a thud and rolled over. The children could not contain their giggles. The author's sister mimicked the subject, leaning her hand and rolling on the floor. Their parents suppressed their giggles in front of the guest, who had tumbled over. After some time, when the author's sister did not find the stool at the place, she asked him whether the subject took it away with him. When Pedanna brought the stool for his Mamanar, the whole house laughed after remembering the incident. When the two chairs arrived, they were compared to Rama and Lakshmana. The author's family sent one chair to Mamanar, but they had a doubt whether they had sent the better one to him. When the news spread around the village, people arrived in hordes to see the chair. So, up till this, we have seen in the previous video, and in this video, we will be seeing the continuation of the lesson. So, a few days passed by. One night, someone knocked on the door. Pedanna, who was sleeping in the inner pile, opened the door. They said that an important person had just died in the village and that they needed the chair. Since the disease was also known to us, we too attended the funeral. It was on our chair that they had propped up the eminent person. ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சது இந்த சேர் வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஊரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் இறந்துட்டார். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் வந்து சேர் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அண்ட் அந்த டிசீஸ்டு பர்சன், டிசீஸ்டு, லுக் அட் தட் வேர்ட், டிசீஸ் மீன் த பர்சன் ஹூ ஹேஸ் டைடு. ஸோ வாஸ் ஆல்சோ நோன் டு த நரேட்டர்ஸ் ஹவுஸ். ஸோ அவங்களும் ஃபியூனரல் அட்டன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த எமினென்ட் பர்சன், ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி, அந்த ஊர்லேயே பெரியவர், அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப பாப்புலர் பர்சன். ஸோ அவரையும் அந்த சேரில் உட்கார வச்சு அந்த ஃபியூனரல் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் செஞ்சாங்க, ரிச்சுவல்ஸ்லாம். Till now, in our village, they always seated the corpse only on the floor. A grinding stone was laid on the floor and propped up to keep the corpse from rolling away. A gunny sack stuffed with millet straw would be rested against it. Against this bolster, the corpse would be placed as if reclining on it. From where our townspeople picked up this new fad of propping up a corpse on a chair, we had no clue. But from that day, troubles began for our chair. They had moved from floor tickets to chair tickets. ஸோ இப்போ ஒரு புது பழக்கம் இருந்தது அந்த வில்லேஜில். என்ன அப்படின்னா, இது வரைக்கும் அந்த காப்ஸ் அப்படின்னா டெட் பாடியை வந்து தரையில் தான் உட்கார வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் எப்படி அந்த உரல், கிரைண்டிங் ஸ்டோன் அப்படின்னா உரல். ஸோ அதில் சாத்தி அப்படியே உட்கார வச்ச ஒரு பொசிஷனில் அவங்க வந்து அந்த ஃபியூனரல் ரிச்சுவல்ஸ்லாம் செஞ்சாங்க. பட் இந்த புது சேர் வந்த பிறகு
என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த எல்லார் வீட்லேயும் இருந்து எந்த ஒரு வீட்டில் டெத் ஏற்படுதோ அவங்க போய் உடனே அந்த சேர் வாங்கிட்டு வந்து அந்த சேரில் தான் வந்து உட்கார வச்சு அந்த ஃபியூனரல் ரிச்சுவல்ஸ்லாம் செய்கிற பழக்கம் வந்து. ஸோ தே டிட்ன்ட் ஹேவ் த க்ளூ வேர் டிட் தே கெட் திஸ் ஹேபிட் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியலை. When the occasion in that household was over, they left the chair in front yard. The children of the house were scared even to look at the chair. We had the servant take it to the well and give it a good hard scrub with hay and wash it down with 15 big buckets of water. Even after several days, no one had the guts to sit on it. We didn't know how to bring it back into use. ஸோ இந்த பழக்கம் வந்த பிறகு என்னாச்சுன்னா, அந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த வீட்டில் இருக்கிற யாராவது ஒரு மெம்பர் கொண்டு வந்து அந்த சேரை நரேட்டரோட வீட்டில் போட்டு போயிடுவாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களோட சர்வெண்ட்டை எடுத்து அந்த சேரை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வைக்கல் வச்சு கழுவி நல்லா 15 பக்கெட் தண்ணி ஊற்றி கழுவி உள்ளே கொண்டு வந்து வைப்பார். அப்படி இருந்தாலும் அந்த பசங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது அந்த சேரை பார்த்து. ஏன்னா ஒரு டெட் பாடியை வச்சு அதில் எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் செய்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இதை வந்து எப்படி அதனோட யூஸுக்கு திருப்பி கொண்டு வர்றதுன்னு அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியலை. ஃபார்ட்டிடியூவஸ்லி அப்படின்னா லக்கிலி அப்படின்னு அர்த்தம். மீனிங் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஃபார்ட்டிடியூவஸ்லி மீன்ஸ் லக்கிலி. A guest visited our house one day. We had the chair brought for him. Don't bother, I will sit here, he said, and went towards the cloth mat. We were afraid that he would sit on the floor. The whole family persuaded him to sit on the chair. As soon as he sat, my little brother and sister fled to the garden in the backyard. Now and then they peeped in to see what happened to the man on the chair. ஸோ ஒரு நாள் வந்து அவங்கள வீட்டில் வந்து ஒரு தெரிஞ்சவர் வந்தார். ஸோ இந்த பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த சேரை கொண்டு வந்து அவர் பக்கத்தில் போட்டு இதில் உட்காருங்கன்னு சொல்லி. பட் அந்த பர்சன் என்ன பண்ணாருன்னா, ஹீ சாட் ஆன் த ஃப்ளோர். அண்டு இவங்க வந்து பர்சுவேட் பண்ணாங்க. பர்சுவேட் மீன்ஸ் மேக் ஹிம் டு டூ தட் ஆக்ட். ஸோ அண்ட் மேட் தெம் சிட் ஆன் த சேர். அண்ட் பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல. அவர் உட்கார்ந்த பிறகு ஏதாவது அவருக்கு நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தே வர் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஹிம் வெரி keenly what had happened to the man on the chair. The next day, a local elder dropped by. Dropped by means visited. அப்படின்னு சொல்கிறது. Visited meaning phrasal verb அங்கே. Dropped by means visited and chose to sit on the chair on his own, bringing us even more relief. ஏன்னா இப்போ வந்து விசிட்டர் வந்து அவராகவே சேரில் உட்காந்துட்டாங்க. அவரை யாரும் பர்சுவேட்லாம் பண்ணல. He is rehearsing on the chair now itself, whispered Pedanna in my ear. நரேட்டருடைய பிரதர், எல்டர் பிரதர் பெதன்னா, அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இப்போயே அவர் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிறாரு போல். அந்த சேரில் எப்படி உட்காந்து அந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸை வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு, ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி he is making fun of him. This is how we seasoned the chair. First, the elders in the family sat on it. The second, the children were still afraid. My little sister would beg my little brother, why don't you sit on it first, Da? He would retort. Retort means refuse instantly. உடனே பதில் சொல்லுவான், என்னால் முடியாது, நீ வேணா உட்காந்துக்க. Why don't you sit and see? Suganti from the neighboring street came by and put her baby brother on the chair. Came by அப்படின்னா visited again and put her baby brother on the chair. ஸோ அவங்களோட குழந்தைய வந்து போட்டாங்க. ஒரு சுகந்தியோட பேபி, சின்ன தம்பி, அவங்க கை குழந்தையாக இருக்கிறது. It was only from then on that the children of our house sat on the chair without fear. ஸோ இந்த சின்ன குழந்தைய உட்கார வச்ச பிறகு தான் அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் பயமே போச்சு. அது வரைக்கும் பயம் இருந்துகிட்டே இருந்து யாருமே உட்காரல. அவங்களுக்குள்ள நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடந்தது. நீ உட்காரக்கூடாதா, நீ உட்காரக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்லாம் நிறைய நடந்தது. Again, one night someone died and they took away the chair. ஸோ திரும்பவும் ஒரு நாள் யாரோ ஒருத்தர் உள்ள அந்த வில்லேஜில் வந்து இறந்துட்டாங்க. ஸோ சேர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. This happened even so often. We sent away the chair with sadness. The mourners who came interpreted our sadness differently. They assumed that we too were mourning for the death. ஸோ இவங்ககிட்ட சேர் வந்து கேட்டோன்னே இவங்களுக்கு ஒரே சோகமாகிடுது. அண்ட் அவங்க வந்து சேர் கேட்டுக்க வந்தவங்களாம் ஓகே இவங்களும் வந்து நம்மளோட துக்கத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அவங்களும் வந்து we were irritated that our sleep was being thus disturbed. Akkar remarked one day, God knows why these wretched people
have to go and die at such unearthly hours. Unearthly hours அப்படின்னா ரொம்ப லேட் hours அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் இந்த மக்கள்லாம் எப்போவுமே நைட்லேயே இறக்குறாங்க? அதாவது ரிச் பீப்புள்னா வெரி பேட் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம். டிட்டஸ்டட் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹாவ் டு கோ அண்ட் டை அட் சச் unearthly hours. Anna said exasperatedly, "Good chair we made for the corpses of our village to sit on." சே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இரிட்டேட்டடாக அவங்களுடைய பிரதரும் வந்து ரொம்ப வெறுத்து போய் சொன்னார். நல்ல சேர் பண்ணோம்ப்பா, எந்த நேரத்தில் பண்ணோன்னு தெரில, இந்த சேர் வந்ததுலேருந்து ஒரே அந்த காப்ஸஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறதாகவே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சிஸ்டரும் பிரதரும் வந்து பேசிக்கிறாங்க. எக்ஸாஸ்பரேட்டட்லி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது பாருங்கங்க, இங்கே பாருங்கள், லுக் அட் திஸ். எக்ஸாஸ்பரேட்டட்லி, அனாயிங்லி அப்படின்னு அர்த்தம், இரிட்டேட்டிங்லி. ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ப்ளீஸிங்லி அப்படின்னு. ஓகே, ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த சேர் வாஸ் ஆர்டர்ட் அட் அன் inauspicious time. Inauspicious time means not at the good time, said our aunt. Pedanna finally thought it of an idea. We kept it to the two of us. ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் மட்டும்தான் அந்த சீக்ரெசி தெரியும். ஏதோ ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க, அண்ட் only both of them knew that. Amma sent me on an errand. Errand means small job. ஸோ சின்ன சின்ன வேலைக்காக மாமனாரோட வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. டு மாமனார்ஸ் ஹவுஸ். One day, when I entered his house, there he was sitting in a splendor on his chair and popping beetle leaves into his mouth. It was an interesting pastime in itself to see him prepare and chew the beetle leaves. ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஒரு சின்ன வேலையாக மாமனாருடைய வீட்டுக்கு வந்து நரேட்டரை அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தாங்க அம்மா. ஸோ அப்போ போகும்போது அப்படியே ஸ்ப்ளெண்டரஸாக வந்து அவர் உட்கார்ந்தார். நல்லா ஜெய்ஜான்டிக்காக ஒரு ராஜதோரணையில் உட்கார்ந்துருந்தார். அதை பார்க்கும்போதே நரேட்டருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த இடத்துல. ஆன் இஸ் சேர் அண்ட் பாப்பிங் பீட்டில் நட்ஸ் அப்படின்னா வெத்தலை பாக்கு. பீட்டல் அப்படின்னா பீட்டில் லீவ்ஸ் அப்படின்னா வெத்தலை, பீட்டில் நட்ஸ் அப்படின்னா பாக்கு. ஸோ லீவ்ஸ் இன் டு ஹிஸ் மவுத். இட் வாஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாஸ் டைம். அவருக்கு வந்து பாஸ் டைம் இன் இட் செல்ஃப் டு see him prepare. அந்த பாஸ் டைம் என்னன்னா, அந்த வெத்தலை பாக்கு மடித்து அவரோட வாயில் போட்டு அந்த சூ பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹாபி அவருக்கு. Carefully, with utmost gentleness, so as not to injure it, he would open his beloved beetle box, a span wide, an elbow long, and 4 fingers high. He would clean and burnish it every day till it shone like gold. ஸோ பர்னிஷ் அப்படின்னா பாலிஷ் அப்படின்னு அர்த்தம். நல்லா புளி போட்டு அப்படியே விளக்கி வைக்கிறது, அப்படியே பளபளன்னு வச்சுப்பார். அந்த வெத்தலை பெட்டி, வெத்தலை டப்பான்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக பத்திரமாக பாலிஷ்டாக வச்சுருப்பார். ஸ்பேன் வைட் அப்படின்னா ஒரு சான் அளவு இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதை வந்து அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருப்பார். அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபேரப்பரனில்லா அப்படின்னா ஸ்டஃப்ஸு, அதையும் வந்து அவர் எடுக்கிற விதம், அதை போடுறது, அதை சூ பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹீ வுட் ரெவரண்ட்லி டேக் அவுட் ஹிஸ் ஃபேரப்பரனில்லா அப்படின்னா திங்ஸ் ஆர் ஸ்டஃப்ஸ் இன் த பீட்டில் பாக்ஸ். அதுக்குள்ளே இருக்கிற வெத்தலை பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிற வெத்தலை, அப்புறம் பாக்கு, சுண்ணாம்பு, அது எல்லாமே. as if to taking out things from a பூஜா பாக்ஸ். ஒரு பூஜை பெட்டியிலேருந்து என்ன எடுக்கிறோமோ அதை எவ்வளோ பயபக்தியோடு இருப்போம், அதே மாதிரி இந்த பீட்டில் பாக்ஸ்லேருந்து அவர் உள்ள இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்தார். Though he wiped the beetle leaves clean, he never pinched off the stalk. So thrifty was he. அவர் அவ்வளோ கஞ்சன். thrifty means very stingy அப்படின்னு அர்த்தம். So look to the meaning there. So he didn't pinch off the stalk. அந்த லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாக் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வெத்தலையோட காம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து பிக்கவே மாட்டார், அதோட சேர்த்தே சாப்பிடுவார். If he found a coarse leaf, he would strip the veins off, which always made us think of the old riddle chant about beetle leaves. Catch hold of Muttappan, stripe off his spine, smear him with fresh butter. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராவர்ப். அவர் வந்து அந்த மாதிரி அந்த பேக் போன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வெத்தலையில் இருக்கக்கூடிய நடு வெயின்ஸை வந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு மித்ததெல்லாம் வந்து வச்சு சூ பண்ணி சாப்பிடுவார். He would sniff means smell, the broken areca nut. Sniffing was supposed to ward off intoxication. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது. Then he would blow on the nut to get rid of invisible areca nut worms. That's why this sniffing and blowing, slow to begin with, would increase in speed, hand moving from nose to mouth,
until with great noise, whoosh, it was popped into the mouth, dabak. ஸோ அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக வாயில் வந்து போட்டுப்பார். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நல்லா அதை வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணி எடுத்த பிறகு ஃபுல்லும் அந்த நட்ஸை பூரா வாயில் போட்டு நல்லா சூ பண்ண ஆரம்பிப்பார். டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு டைடி அ பர்சன் இஸ், all one has to do is to look at his lime paste டப்பா. லைம் பேஸ்ட்டுங்கிறது என்ன, சுண்ணாம்பு. ஸோ அந்த டப்பாவை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அவர் எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்கிறார், அவர் எவ்வளோ ஒரு டைடியஸ்ட் பர்சன் அப்படிங்கிறது தெரியும். Where this was concerned, Mamanar was unmatched. Even the excess lime paste on his finger wasn't wiped off unnecessarily on the other object. You could press his lime paste dabba to your eyes with reference. His ever-ready torch, bought 15 years ago, was still in use, bright and sparkling, new, as if brought just now. The one bought by our family at the same time had sprung a leak, dented, yellowing, and pitiable. It looked like a chronic patient about to die. அதாவது அவர் வாங்குகிற ஒவ்வொரு பொருளையுமே ரொம்ப பத்திரமாக பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பார். அதுக்கு தான் அந்த டார்ச் லைட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இட் வாஸ் பாட், ஈவன் தோ இட் வாஸ் பாட் 15 years ago, அது வந்து அவ்வளோ ஷைனிங்காகவும் வித்தவுட் எனி டென்ஸ், அதாவது நெளிவுகள்லாம் இல்லாமல் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தார். ஆனால் இவங்க வீட்டில் அதே டைமில் வாங்கின அந்த டார்ச் லைட் வந்து அப்படியே இறந்து போகிற ஒரு பேஷண்ட்டோடைய நேச்சரில் இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறார். No one but him could use the chair in his house. ஸோ அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்களே அவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணும்பொழுது இந்த சேர், அதுவும் தட் டு நியூலி ப்ராட் சேர், அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாருங்கிறது இந்த பேசேஜ். த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹி டிட் as soon as he got up every morning was to wipe it. ஒவ்வொரு மார்னிங்கும் டெய்லி எழுந்திரிச்சோன்னே என்ன பண்ணுவார், he has to clean that, he used to clean that. Had it to be shifted, he himself carried it and put it down carefully, as if placing down gently a mud pot brimming with water. எப்படியே மண் பாண்டம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குது, தண்ணியோடு இருக்கக்கூடிய பானையை எப்படி தூக்கிட்டு போவோமோ அதே மாதிரி பக்குவமாக அந்த சேரை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல பத்திரமா இருப்பார். As soon as he saw Mamanar greeted me, "Welcome, dear nephew. Won't you have some betel?" Then he himself answered, "If schoolboys start chewing betel, chickens will start putting." அப்படின்னா கோழி முட்டிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, கிராமத்துலலாம் சொல்லுவாங்க. சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து வெத்தலை பாக்கு போடக்கூடாது. முதல்ல அவர் பார்த்தோன்னே கேட்குறாரு, நீங்களும் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி. நெப்யூ அப்படின்னா மருமகன். ஸோ ஐ conveyed to him what அம்மா asked me to do and returned home. ஸோ இவர் போன விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்துடுறார். At an ungodly hour in the night, there was a knock on the door. ஸோ ungodly time அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரொம்ப மிட் நைட்டுக்கு அப்புறம். Everyone at home was fast asleep. I woke up Badana, a few people from a house of bereavement. So bereavement அப்படின்னா the place where death has occurred. So that is known as bereavement. Stood outside for the chair. Badana took them into the street. I too followed. When they finished telling us what they came for, Badana replied patiently, "Chair only? No, it's in our Mamanar's house. Go and ask him, he will give it." After sending them off, we returned home, chuckling noiselessly, tossing Appa asked sleepily, "Who was it?" ஸோ ஒரு நாள் நைட் வந்து திரும்பவும் அந்த டெத் வீட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய கூட்டமே வந்து சேர் கேட்கறதுக்காண்டி வர்றாங்க. பட் வெத்தனா என்ன பண்ணுறார், இது எங்களோட சேர் வந்து மாமனார் வீட்டில் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நரேட்டரும் அவரும் திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஸோ அவருடைய ஃபாதர் வந்து கேட்குறார், யார் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவர் வந்து என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறார், "வாட் எல்ஸ், சம் ஃபெலோஸ் வாண்ட் அவர் புல்லக்ஸ் ஃபார் த்ரஷிங்." அப்படின்னா அதாவது இந்த புல்லக்ஸை வந்து எது கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த பேடியிலேருந்து அந்த நெல்லுலேருந்து பேடியை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காண்டி கேட்டிருக்காங்க, டெல் பண்ணுறது. புல்லிங் த பெட்ஷீட்ஸ் டைட்லி ஓவர் ஹிம், அப்பா டேர்ன்டு அண்ட் வென்ட் பேக் டு ஸ்லீப். ஸோ அப்பாவுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது யூஸ்வலாக நடக்கிறதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தூங்கிடுறார். Now it was raining in Mamanar's forest. After many days, when I visited Mamanar, he was sitting on the floor preparing betel leaves. He greeted me with his usual smile and banter. ஸோ அவர் யூஸ்வலாக செய்யக்கூடிய அந்த செய்கை. அண்ட் banter means he is just making
teasing, okay, teasing his nephew. ஸோ வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டில் லீவ்ஸ்லாம் சாப்பிடுங்க, வாங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் டீஸ் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்றார். ஆனால் அந்த தடவை போகும்போது மாமனார் வந்து ஃப்ளோரில் உட்காந்தார். ஹி வாஸ் நாட் சிட்டிங் ஆன் த சேர். ஸோ நவ் இட் வாஸ் ரைனிங் இன் மாமனார்ஸ் ஹவுஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க வீட்டில் மழை பெய்யுறது கிடையாது. அடிக்கடி வந்து அவர் வீட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, எல்லோரும் சேர் வாங்கிறதுக்காண்டி அந்த டெத் ஏற்பட்டோன்னே அவர் வீட்டில் போய் சேர் வாங்க போனாங்க. அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, நவ் இட் வாஸ் ரைனிங். இப்போ வந்து அவங்க காட்டில் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சம்திங் குட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் வி யூஸ் டு சே தட். பட் இந்த இடத்துல சம்திங் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஹேப்பனிங் அப்படின்னாலும் நவ் இட் வாஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் மாமனாஸ் ஃபாரஸ்ட். வாட் இஸ் திஸ்? யூ ஆர் சிட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோர். வேர் இஸ் த சேர்? ஐ சர்ச்ட் அரவுண்ட், smearing the lime paste on the back of the beetle leaf. He looked intently at me and smiled. அப்படியே இவர் வந்து அப்படி கேட்குறாரு நரேட்டர், எங்கள் சேர் எங்கே போச்சு, ஏன் கீழே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவர் வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸட்லி, ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஹிம் ஃபிக்ஸட்லி அண்ட் சேயிங். He then said calmly, I asked them to keep the chair for that purpose alone. Anyway, you need one for that too, no? அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. நான் அவங்களே வச்சுக்க சொல்லிட்டேன் இந்த கிராமத்து மக்களையே. அதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது டெத் ஏற்பட்டால் அந்த சேரை வந்து அந்த பர்பஸ்க்காண்டி வைக்க சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப அமைதியாக பதில் சொல்கிறார். ஐ டென்ட் நோ வாட் டு சே. ஸோ நரேட்டருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல. ஆக்சுவலாக அந்த மாமனாரோட இமேஜ் என்ன இவங்களோட மைண்டில் இருந்து, ஹி வாஸ் அ வெரி ஸ்டிஞ்சி பர்சன் அப்படிங்கிறது. ஐ ஹரிட் ஹோம் டு கன்வே திஸ் நியூஸ் டு பெத்தண்ணா, பட் gradually my steps slowed to an ordinary gait. Gaitனா பேஸ். ஸோ நிதானமாக வாக் பண்ணாருங்க. முதல்ல வேகமாக பெத்தனாட்ட போய் இந்த நியூஸை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமாக நடக்கிறார் நரேட்டர். பட் அவருடைய அந்த ஹியூமனிட்டி, அதாவது மாமனாரோட ஹியூமனிட்டி, ஈவன் தோ ஹி வாஸ் அ வெரி ஸ்டிஞ்சி பர்சன், ஹி ஹேட் த ஹியூமனிசம் டு ஜஸ்ட் give the chair to the village for a particular purpose. அதாவது இந்த டெத் நடக்கும்போது வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவரோட சேரை வந்து தானமாகவே கொடுத்துட்டார். he donated the chair to the village for the particular purpose. So this just made him feel guilty at one side. ஸோ இந்த சேர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோஸ் பார்க்க முடியுமா, வாட் இஸ் செட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the author Kira actually conveyed that the small incidents, அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், வில்லேஜில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அப்படியே he has just shown it in front of her eyes. He has brought an imagery of what is happening in the village, and Mamana's humanism is showed in this lesson. So thank you children, keep learning.